پاکستان اور انڈیا نیبرنگ کنٹریز اور دونوں کا ایک ہی وبا سے واسطہ بھی پڑا، لیکن دونوں کی ڈیلنگز بالکل مختلف تھی۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نے کورونا وائرس کا ایک سرج دیکھا، ایک ہائٹ دیکھی، وہیں دونوں ممالک نے اس کو بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کیا۔ یہاں پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہے انڈیا کو کہ کیسے پاکستان نے ایک جو رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، ڈیتھ ٹول بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، اسے کنٹرول کر لیا اور کووڈ کو انڈر کنٹرول رکھا ہے۔ بہت امپورٹنٹ 5 پوائنٹس ہیں جس سے انڈیا کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں جب سے کورونا وائرس شروع ہوا ہے تب سے اب تک سمارٹ لاک ڈاؤنز ختم نہیں ہوئے۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اوور آل لاک ڈاؤن کو ڈسکریج کرتے ہیں اس کی اکنامک امپلیکیشنز کی وجہ سے، وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھرو آؤٹ دیز 2 ایئرز سمارٹ لاک ڈاؤنز جن علاقوں میں کیسز بڑھتے گئے وہاں پہ لگتے گئے، مارکیٹس کو ٹائم دیے گئے کہ اس ٹائم ڈیوریشن کے درمیان ہی کام کیا جائے گا، SOPs کے لیے اسٹرکٹ رولز بنائے گئے۔ تو سمارٹ لاک ڈاؤنز ایک ایسا ٹیکنیک استعمال کی گئی پاکستان کی طرف سے جہاں پہ پورا لاک ڈاؤن بھی دوبارہ سے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی کنٹری میں، اور سمارٹ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے ایک ایریا سے دوسرے ایریا تک جو سپریڈ تھا وائرس کا اس کو بھی روکنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ آلدو جو رہائشی ہیں ان علاقوں کے ان کو تھوڑی بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اوور آل ایک اچھا امپیکٹ کریٹ ہوا کہ کنٹین کیا جا سکا کووڈ کو کچھ علاقوں میں، اور پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کو پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ بھی ملتا گیا۔ آگے اگر ہم بات کریں تو جو کووڈ کی ٹریٹمنٹ شروع ہوا پاکستان میں اسپیشلی ویکسین کو لے کے، ویکسین کی کیمپین بہت ہی مستند چلائی ہے پاکستان میں۔ آئی وڈ سے ہیئر سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس۔ جہاں ہم نے کوئی بڑی بڑکیں نہیں ماری کہ پورا پاکستان ویکسینیٹ ہو گیا، ہم یہ کووڈ کی جنگ جیت گئے اور ہماری امیونٹی کا لیول، ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی کہ ویکسینیشنز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر پاکستان میں 60+ جتنے لوگ تھے، پہلے 70+ سے شروع ہوا کہ ان کو واک ان ویکسینیشنز لگنے لگے رجسٹریشن کے فوراً بعد، پھر 60 ایئرز پہ آیا، اب 50 ایئرز پہ آ چکا، اور 40 ایئرز سے ابو لوگوں کو رجسٹر کرنے کے لیے میسج دے دیا گیا ہے کہ اب نیکسٹ ان کی باری ہے۔ تو ایک بہت کیو کے فارم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے معاملہ، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈیلی ویکسینیشنز لگوا رہے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے ٹویٹس کے فارم میں بھی مل جاتا ہے۔ اسد عمر صاحب ٹویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگ کتنی ویکسینیشنز ہوتی جا رہی ہیں، اور جو دوسرا آپ کا فارمل ڈیٹا ہے وہ بھی اویلیبل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسینیشن کی طرف لوگ بہت زیادہ انکلائن ہو رہے ہیں، ایکسیپٹنس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ویکسینیشن کو اویلیبل کرنے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہی پاکستان کا تیسرا بڑا پوائنٹ تھا۔ پاکستان اس چیز کو جانتا ہے کہ وہ سیچوریشن پوائنٹ کو ریچ نہیں کر سکتا جلدی سے ویکسینیشنز کے معاملے میں، اس لیے پاکستان رکا ہی نہیں۔ انڈیا سے بھی پاکستان میں ویکسینیشنز آئے اور پاکستان نے ایکسیپٹ کیا کیونکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی۔ پاکستان غرور میں نہیں رہا۔ چائنا سے پاکستان میں ویکسینیشنز آ رہے ہیں۔ پھر ویکسین انٹرنیشنل کیمپین کو بڑھانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، ڈفرینٹ یورپین نیشنز میں انہوں نے اپنے وزٹس کیے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اور اس کے بعد سب سے پرومیننٹ اگر ہم دیکھیں تو جرمنی کا جو شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ تھا، اس کے بعد جرمنی نے پرومس کیا کہ وہ پاکستان کو ویکسینیشنز پرووائڈ کرے گا۔ اس کے بعد ہنگری کا دورہ کیا، اور ہنگری نے بھی پھر پاکستان کو ویکسینیشنز پرووائڈ کرنے کی بات کی۔ تو اوور آل اگر ہم دنیا کی طرف سے دیکھیں تو پاکستان میں جو انفلکس ہے ویکسینیشنز کا وہ ایک فلو میں ہے کہ جتنے سٹیزنز جا رہے ہیں ویکسینیشنز کو اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ ایک پراپر گریجول فلو میں ویکسینیشنز کا پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ اویئر بھی کرتی رہی ہے کہ جو زیادہ ولنریبل لوگ ہیں یا جن کو جلدی وائرس لگ سکتا ہے ان کی پہلے ویکسینیشن تاکہ ہو جائے۔ اب آپ کو ایک اور جو بڑی امپریسو بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پہ ویکسینیشن ہو رہی ہے،
सब लोगों की, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। हर सेंटर पर न्यूमरस काउंटर्स हैं, ऑब्वियसली फिर कैटेगरीज हैं, जो बड़े सेंटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा काउंटर्स हैं, जो छोटे हैं उनमें कम है, लेकिन न्यूमरस काउंटर्स हैं ताकि एक काउंटर पर रश ना पड़े, एक काउंटर पर ज़्यादा लोग ना हो, एक दूसरे के साथ जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसको मिनिमम रखा जाए, लोग सैनिटाइज होकर अंदर जाते हैं, सैनिटाइज ताकि जो जर्म्स हैं वो बाहर के बाहर ही रह जाए। मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेट करवाते हुए। बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड इस वक्त जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत स्ट्रिक्ट SOPs को फॉलो किया जा रहा है। चौथा पॉइंट भी हमारा स्ट्रिक्ट SOPs ही है। पाकिस्तान में हम आपको देखें कि बहुत एक शॉर्ट पीरियड आया था जिसमें जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे लोग, उनको रिलैक्सेशन दे दी गई थी। जो रूल्स बनाए गए हैं कि आपने स्पेसिफिकली मास्क पहनना है, घर से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर नहीं जाना, जो टाइमिंग्स दिए हुए हैं उन टाइमिंग्स को फॉलो करना है। वो रूल्स की जो वायलेशन हमने देखी एक शॉर्ट पीरियड के लिए, उसको फ़ौरन से कवर अप किया गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्टली SOPs को दोबारा से इंश्योर किया कि पाकिस्तान में लोग इनको फॉलो करें। मास्क ना पहनने पे फिर फाइन्स लगा दिए गए, पुलिस की भी हमने देखा मदद ली गई। अब जो है हम देखते हैं कि लोगों को मना किया जाता है कि अगर आप किसी भी सर्टन जगह पे हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप वहाँ से चले जाएं। मॉल्स में, बाज़ार्स में सर्कुलेशंस होती हैं, राउंड्स होते हैं, चेक किया जाता है कि कहीं पे SOPs की वायलेशन तो नहीं हो रही। ये बहुत ग्रैंड एफर्ट्स हैं जिनको करने की ज़रूरत पड़ी है गवर्नमेंट को, हर नुक एंड कॉर्नर को वॉच करने की। अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी भी ज़रूरत है कि इससे भी बेहतर हो, लेकिन अब भी पाकिस्तान का अगर आप देखें, कंपेयर करें, क्योंकि हम इंडिया से इस वक्त कंपेयर कर रहे हैं या इंडिया की बात करें कि व्हाट दे नीड टू लर्न, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे एफ़र्ट्स दिखाए हैं कि कंटेन किया जा सके कोरोना वायरस को। और आपको बताएं कि जो 20% तक ओवरऑल केसेस पाकिस्तान के चले गए थे वो अब ड्रॉप होके 8.5% केसेस तक आ गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्लिकेशन है कि जिस पेस से डाउन जा रहे हैं केसेस, इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्दी इस वबा को काउंटर करने में कामयाब हो जाएगा अगर इसी तरह लोग केयरफुल रहे और रूल्स को फॉलो करते रहे। सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो इस वक्त पाकिस्तान में अदा किया है वो पाकिस्तान के लीडर्स ने अदा किया, जो इंडिया में वैक्यूम नज़र आ रहा है कम्प्लीटली। हमने देखा है कि हर हफ्ते या ऑल्टरनेट वीक्स पे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी एड्रेस करते रहे। इमरान खान साहब पूरे नेशन से बार बार याद दिलाते रहे हैं लोगों को कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लोग इस चीज़ से सिक्योर रहें। और फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहीं पे भी गुरूर का इजहार नहीं किया। जब उनसे गलती हुई, उन्होंने बताया कि सेनेट इंतखाबात में थोड़ी सी केयरलेसनेस होने की वजह से वो ख़ुद कोविड का शिकार हुए। अपनी एग्जाम्पल देते हुए भी लोगों से कहते रहे हैं कि वो केयरफुल रहें। पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी इस बात को इंश्योर करते रहे कि उनको मानने वाले या फॉलो करने वाले लोग जो हैं उनकी बात को माने और मास्क पहने, कंप्लीट SOPs को फॉलो करें, SOPs की वायलेशन ना करें। जो लीडरशिप का वॉइड नज़र आया है इंडिया में वो पाकिस्तान में नहीं था। और पाकिस्तान की जो आवाम है उनमें भी हमने ये रुझान देखा कि पहले जहाँ बहुत केयरलेसनेस नज़र आई, बेशक नज़र आई आवाम में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोल्ड हुए और अब देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के लोग स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो करें, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान वॉज वे मोर केयरफुल देन इंडिया। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग कोविड-19। तो 5 पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान से इंडिया को सीखने की ज़रूरत है। एक, कंटिन्यूस स्मार्ट लॉकडाउन, नॉट अ सिंगल कंप्लीट लॉकडाउन, प्लस वैक्सीन की लोकल कैंपेन। थर्ड, वैक्सीन की इंटरनेशनल कैंपेन। फोर्थ इज स्ट्रिक्ट SOPs एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रोल ऑफ लीडर या रोल ऑफ इमरान खान साहब जो पाकिस्तान में हमने देखा। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान कितनी जल्दी इस वबा से जान छुड़ा लेगा? और क्या इंडिया अगर पाकिस्तान के मॉडल को फॉलो करे, अब भी अगर इंडिया पाकिस्तान के मॉडल को फॉलो करे तो इस वबा से निपटने में कामयाब होगा? आपका जो भी ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।